بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بازوزئی چینل کی طرف سے ایک اور ویڈیو حاضر ہے۔ میرا مقصد نوجوان کو کسی کام پر لگانا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ آوارہ گردی کرتا رہے اور کہے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، مجھے نوکری نہیں مل رہی۔ دنیا میں کہیں بھی سب نوجوان میرے نوجوان ہیں۔ تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ مجھے ان کو بہترین کام بتانا چاہیے۔ بہترین کام سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جو سارا سال چلے اور پوری دنیا میں چلے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم بیٹھے رہیں اور ہم یہ کہیں کہ ہمارے پاس تو کام نہیں ہے، ہمارے پاس نوکری نہیں ہے۔ تو خدا را ایسے عذر سے بچے، کوئی نہ کوئی کام کرے۔ اور میرا جو ذہن میں جو کچھ آتا ہے وہ بچوں کے ذہن میں میں لانا چاہتا ہوں، اور جب نوجوان کے ذہن میں میں لاؤں گا تو میرا یہ خیال ہے کہ انہیں زندگی میں چینج نظر آئے گی۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں چینج آئے تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو کر لیں، اس لیے کہ بہت سارے لوگ میرے ساتھ جڑ چکے ہیں اور آپ بھی جڑ جائیں، تاکہ آپ کو بھی کوئی آپ کے ذہن میں جو خلش ہو، جو یہ ہوتا ہے کہ میں یہ نہیں کر سکا، یہ کر لیتا تو یوں ہو جاتا، تو اس لیے آپ میرا چینل جو ہے سبسکرائب کریں، اور آپ اس میں آپ کو نئے نئے آئیڈیاز زندگی کے ملتے رہیں گے، جو بہت تھوڑے پیسوں سے آپ کروڑوں پتی بن سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں تو۔ اس لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ہو سکے تو شیئر بھی اس کو کر دیا کریں، تاکہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئے، لوگوں کو آئیڈیاز ملیں۔ بعض اوقات آپ کے پاس بہت پیسے ہوتے ہیں لیکن آئیڈیا نہیں ہوتا، تو اس لیے آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ آج آپ کو میں جس طرف لے کر جا رہا ہوں، اس کاروبار کے 3 سٹیپ ہیں۔ جیسے جو آپ کے پاس جتنے بھی پیمنٹ ہے، جیسے بھی آپ کے پاس سلسلہ ہے، نہیں ہے پیسے تو پھر بھی آپ یہ کر سکتے ہیں، تھوڑے پیسے ہیں تو پھر بھی آپ یہ کر سکتے ہیں، بہت اچھے پیسے ہیں تو پھر بھی آپ یہ کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ میں آپ کو لے چلتا ہوں نہ ہونے کے برابر پیسے جس کے پاس ہیں وہ سن لیں، اس کو کیسے آپ کر سکتے ہیں۔ آج جو میں آپ کو کام بتا رہا ہوں وہ نمک کا کام ہے۔ جو نمک ہے ہمارے پاس، میں پاکستان میں چونکہ رہتا ہوں، اور پاکستان میں کھیوڑا کان ہے، اور کھیوڑا کان کا جو نمک ہے وہ دنیا میں بہترین نمک میں سے ایک نمک ہے۔ اور اگر آپ اس کو سرچ کریں، اس کو دیکھیں، تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ یہاں سے ہمارے پاکستان سے کھیوڑا سے بہت کم پیسوں سے منگوا کر بہت اچھے پیسوں میں وہ بیچ رہے ہیں، بہت اچھے پیسوں میں جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یعنی یہاں سے آپ کو 4 روپے 5 روپے کلو میں پڑتا ہے، اور وہ آپ کو 6 ہزار روپے کلو میں وہ اس کو بیچ رہے ہیں پیکنگ کر کے۔ میں مثلا انڈیا میں کچھ کمپنیاں ہیں وہ بیچ رہی ہیں، بہت سارے ملکوں میں، بنگلہ دیش پہ کچھ کمپنیاں ہیں وہ بیچ رہی ہیں، سری لنکا میں کچھ کمپنیاں ہیں وہ بیچ رہی ہیں، پاکستان میں بھی کچھ کمپنیاں ایسی ہیں جو ایکسپورٹ اس کو کر رہی ہیں اور بہت اچھے پیسوں میں۔ لیکن ابتدائی جو کام ہے، جس کے پاس پیسے نہیں ہے، اس کو یہ چاہیے کہ وہ مثلا 1 تھیلا بھی اگر نمک کا لے لے پسا ہوا۔ ہاں، میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ جو ہے وہ نیچر کی طرف آئیں۔ یہ نہیں ہے کہ اس میں جو ہم نمک بازار سے لیتے ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ کس چیز کا بنا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ پاکستان میں جو نمک ہے اس کی کئی قسم کی پیداوار ہیں۔ میں نے آپ کو کھیوڑا کا نمک کہا ہے، کھیوڑا کا نمک اس لیے کہا ہے کہ دنیا کا بہترین نمک ہے، پتھر والا نمک ہے، ورنہ یہ شور سے بھی نمک بناتے ہیں۔ اور بھی بہت سارے یہاں پر نمک پیدا ہوتے ہیں، جہاں پر سیم والے علاقے ہیں اس میں نمک پیدا ہوتا ہے، وہ ناقص نمک ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو پہلا سٹیپ ہے اس میں آپ یہ کریں
कि बहुत थोड़े पैसों से एक थैला ले लें नमक का, जो 50 किलो का होता है, बहुत कम पैसों में मिल जाता है, मसलन 200-250 में मिल जाता है। और 50 किलो को अगर आप हल्की से हल्की पैकिंग में बेचें, हल्की से हल्की पैकिंग में भी, तो फिर भी आपका वो कुछ भी ना बिके, तो जो आपने 400-500 रुपये का लिया है उसको आप पैक करके तकरीबन कोई 5-5.5 हज़ार का बेच सकते हैं। इसमें मुख्तलिफ स्टेप्स हैं, उसमें थोड़ा सा बहुत ही हल्का सा उसका रैपर आप ले लें, बना बनाया मिल जाता है मार्केट से। आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है, गल्ला मंडी में जाना पड़ता है, वहाँ पर पता करते हैं कि कहाँ से बना बनाया मिल जाता है, वहाँ से आप 2 किलो ले आएं। 2 किलो जब ले आएंगे तो आपको उसका फ़ायदा होगा। ये है एक स्टेप, वो आप मुख्तलिफ शॉप्स पर बेचेंगे। नमक हर दुकानदार लेता है, अच्छा भी और हल्का भी, तो इसलिए ये कोई मसला नहीं है। और दूसरा जो स्टेप है, जब आपके पास कुछ पैसे हों, ये उन लोगों के लिए हैं जिनके पास कुछ पैसे हैं, 40 से 50 हज़ार हैं, तो वो इसको अपने नाम का जो है वो पैकिंग छपवा कर और उसको बेच सकते हैं। उसमें इससे भी ज़्यादा फ़ायदा है। जो 500 का मसलन वो है बैग है, वही आप उसको पैक करके आप 10,000 में बेच सकते हैं, 15,000 में बेच सकते हैं। तो इस तरह ये इसका दूसरा स्टेप हो गया। और जो तीसरा स्टेप हो गया, जिस पर लोग बहुत कम जाते हैं, जिनके पास पैसे हैं वो इस तरफ तवज्जो ही नहीं देते, उनके लिए ये है कि आप इसकी पैकिंग देखें। जो एक्सपोर्ट करते हैं उसकी पैकिंग देखें, शीशे की बोतलों में, प्लास्टिक की बोतलों में, प्लास्टिक के थैलों में, इसकी बहुत सारी पैकिंग है। खेवड़ा का नमक जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। पिंक कलर का ये नमक होता है, ये सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो इसलिए आप इस बिजनेस को ज़रूर देखें। हाँ, मेरा मकसद होता है आपको आइडिया देना। बाकी जो बात आपको समझ ना आए, आप सर्च करें यूट्यूब पर। दुनिया में सबसे बड़ा सर्च इंजन है यूट्यूब। आप इसको जब सर्च करेंगे तो आपको बेहतर आइडियाज़ मिल जाएंगे, बेहतर चीज़ें उसमें से मिल जाएंगी। तो नमक का जो काम है ये अच्छे कामों में से एक काम है। यानी जिसके पास कोई पैसे ना हो वो भी कर सकता है, और जिसके पास थोड़े से पैसे हों वो भी कर सकता है, जिसके पास ज़्यादा पैसे हों वो भी कर सकता है। और आप यकीन करें, जो इसमें थोड़े से पैसे ज़्यादा इन्वेस्ट करता है, जो एक्सपोर्ट की पोजीशन में आ जाता है, एक्सपोर्ट इसको करता है, आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि वो कितने पैसे कमाते हैं। मेरे साथ जुड़ने के लिए ये ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल बादोज़ई चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जितने भी मेरे आइडियाज़ हों वो आप तक पहुंच जाएं। मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने नौजवान को, अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को बेरोज़गार ना रहने दूं। कोई ये ना कहे कि देखें, नमक का काम साइकिल पर भी कर सकते हैं, मोटरसाइकिल पर भी कर सकते हैं, मोटर रिक्शे पर भी कर सकते हैं, वैगन पर भी कर सकते हैं, और ट्रक पर भी कर सकते हैं। ये जैसे जैसे स्टेप आते जाएंगे वैसे वैसे आप बेहतर से बेहतर होते जाएंगे। बहुत अच्छे कामों में से एक काम है। कामयाबी के लिए ये ज़रूरी है कि कोई एक काम सोचे। जब आप एक काम सोचेंगे और उसी पर मेहनत करेंगे तो मेरा अल्लाह आपको उसमें फल लगाएगा। ये नहीं है कि एक वो काम कर ले, वो कर ले, वो कर ले, 3-4 काम कर लिए और किसी को ना संभाल सकें। एक काम करें लेकिन अच्छे तरीके से करें, उसको आखिर तक ले जाएं। नमक का काम बहुत बड़े कामों में से एक काम है, छोटा काम नहीं है, इसलिए आप इसको बेहतर तरीके से कर सकते हैं। बादोज़ई चैनल की अगर आपको ये एपिसोड अच्छी लगी हो तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप मेरे साथ जुड़ जाएं और आप तक अच्छे आइडियाज़ आते रहें। आफ्ताब खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।